السلام علیکم طالبات، گورنمنٹ کالج برائے خواتین ایف بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے میں ہوں آپ کی نفسیات کی ٹیچر سمینہ اشرف۔ آج ہم ایک بہت اہم ذہنی مرض کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ ہے شیزوفرینیا، جس کو اردو میں انشقاق ذہنی بھی کہا جاتا ہے۔ شیزوفرینیا ایک شدید ذہنی مرض ہے جس میں انسان کی شخصیت کے جو اہم اور بنیادی افعال ہیں، مثلاً سوچ، ادراک، سماجی کردار، ہیجانات وغیرہ، ان سب میں شدید خلل پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کی شخصیت تقریباً ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ سب سے پہلے کریپلن نے اس کو دریافت کیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایک ذہنی مرض ہے، کیونکہ اس سے پہلے ذہنی بیماری کا تصور نہیں تھا اور لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اس طرح انسان کی اندر ذہنی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، جو ان کے کردار، ان کے افعال اور ان کے باتوں کو بالکل یعنی توڑ پھوڑ دیتی ہیں۔ اس زمانے میں مغرب میں ذہنی مریضوں کو جادوگر اور جادوگرنیاں کہہ کر عام طور پہ سخت سزائیں دی جاتی تھیں، لیکن سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہوا اور کریپلن نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ یہ ایک ذہنی مرض ہے۔ اس کے بعد بلولر نے اس کو شیزوفرینیا کا نام دیا۔ شیزوفرینیا کا لفظی مطلب ہے ذہن کا ٹوٹ جانا۔ یہ ایک ایسا شدید ذہنی مرض ہے جو انسان کی شخصیت کو ناکارہ کر دیتا ہے، اور اگر اس کا شدید حملہ ہو تو انسان اپنے آپ کو سنبھالنے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور اس مرض میں مریضوں کو عموماً ہسپتال میں داخل کروانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں میں اس کا تناسب 1% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 100 کی آبادی میں سے عموماً ایک آدمی کے اندر شیزوفرینیا کا مرض پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پر 1000 کی آبادی ہو تو اس میں 10 افراد شیزوفرینیا کا شکار ملیں گے۔ شیزوفرینیا کی جو خاص علامات ہیں ان کو 7 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہیں: سوچ کا خلل، ادراک کا خلل یعنی واہمے، اختباط، بلاہتی کردار، ہیجان کا خلل، سماجی تعلقات میں خلل اور مقصدی کردار میں خلل۔ ان علامات میں سے بعض کو مثبت علامات اور بعض کو منفی علامات کہا جاتا ہے۔ مثبت علامتوں سے مراد ایسی علامتیں ہیں جو نارمل اور صحت مند انسان میں نہیں ہوتی، یعنی ایسی ایب نارمل حرکتیں، کردار یا باتیں جو کہ صرف شیزوفرینیا کے مریضوں میں ہی پائی جاتی ہیں اور عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر شیزوفرینیا کا مریض کہے کہ مجھے ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اسی طرح شیزوفرینیا کے مریض کا عجیب و غریب پوز میں کھڑے ہو جانا یا اپنے جسم کو الٹے سیدھے طریقے سے حرکت دینا، یہ بھی ایک ایسی علامت یا حرکت ہے جو عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو بھی ایک مثبت علامت کہا جائے گا۔ منفی علامت سے مراد ایسی کمی یا نارمل کردار، ایسا نارمل کردار جو عام لوگوں میں اور صحت مند لوگوں میں تو پایا جاتا ہے لیکن شیزوفرینیا کے مریضوں میں نہیں پایا جاتا۔ تو جب شیزوفرینیا کے مریض میں کسی صحت مند اور نارمل کردار کی کمی ہو تو اس کو منفی علامت کہا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا اور سماجی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا اور دوسروں کی خوشی غمی میں حصہ نہیں لیتا، تو یہ اس کے اندر ایک کمی ہے جو کہ عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ عام لوگ اپنے ارد گرد کے سماجی ماحول میں دلچسپی لیتے ہیں، تو اس کو ایک منفی علامت کہا جائے گا۔ اسی طرح عام لوگ نارمل ہیجانات کا مظاہرہ کرتے ہیں، مثلاً وہ خوشی والی بات پر خوش ہوتے ہیں، غم والی بات پر روتے ہیں، تو یہ ہر انسان میں نارمل ہیجان ہوتا ہے۔ لیکن شیزوفرینیا کے مریض میں اگر یہ نارمل ہیجان ختم ہو جائے اور وہ ہیجانی اظہار کرنا بند کر دے، وہ نہ خوشی کی بات پر ہنسے نہ غم کی بات پر روئے، بلکہ وہ بالکل ہیجانی بے حسی کا شکار ہو جائے، تو اس کو ہم منفی علامت کہیں گے۔ اب ہم شیزوفرینیا کی علامات کو باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شیزوفرینیا کی علامتوں میں سب سے پہلے اور سب سے اہم علامت ہے سوچ کا خلل۔ خلل سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز میں خرابی پیدا ہو جائے، یا انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹربنس پیدا ہو جائے، وہ نارمل نہ رہے۔ اور سوچ کے خلل سے مراد یہ ہے کہ شیزوفرینیا کے مریض کے
सोचने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसकी सोच बिल्कुल गैर मंतकी और अहमकाना हो जाती है। सोच का यह खलल सबसे ज़्यादा उसकी गुफ्तगू में नज़र आता है। शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ की बातों में अमूमन कोई रब्त नहीं होता। एक बात का दूसरी बात से कोई मंतकी ताल्लुक़ यानी कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता, जिस तरह के एक नॉर्मल इंसान की बात में होना चाहिए। मसलन एक नॉर्मल इंसान अगर ये कहता है कि मुझे गर्मी लग रही है इसलिए मैंने पंखा चलाया है, तो ये एक मंतकी और लॉजिकल बात होगी। लेकिन शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ ऐसी बात कर सकता है कि मसलन मुझे गर्मी लग रही है, फिर मैंने खाना खाया और इसलिए मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि ये रात का वक्त है, वगैरह वगैरह। अगर आप गौर करें तो इन तमाम बातों का आपस में कोई मंतकी ताल्लुक़ नहीं है। शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ से अगर सवाल किया जाए तो वो उसके मुताबिक जवाब नहीं देते और उनका जवाब सवाल गंदुम जवाब चना के अंदाज में होता है। गुफ्तगू के इस खलल के पीछे दरअसल सोच का खलल होता है। चूँकि वो मंतकी अंदाज में सोचने के काबिल नहीं होते, गैर मंतकी और बेरब्त अंदाज में आते हैं, एक ख़याल का दूसरे ख़याल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और इसी तरह की वो उन ख़यालात के ज़ेर असर वो गुफ्तगू भी बिल्कुल वैसी ही करते हैं जिसमें एक बात का दूसरी बात से ताल्लुक़ नहीं होता। शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ में सोच का खलल कई मरतबा उसकी उल्टी सीधी हरकतों और किरदार में भी नज़र आता है। मसलन वो कपड़े पहनकर नहाना शुरू कर देगा या कूड़ा इकट्ठा करना शुरू कर देगा या अपने खाने में गंदगी मिला देगा वगैरह। शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ गुफ्तगू में कुछ ऐसी इलामात का इजहार भी करते हैं जिनका जिक्र करना यहाँ दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। मसलन नए लफ्ज़ बनाना। शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ अपनी गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो दुनिया की किसी डिक्शनरी में मौजूद नहीं होते। मसलन दोस्ती एक लफ्ज़ है या मोहब्बत एक लफ्ज़ है, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ इस तरह कह सकता है कि मुझे आपसे बहुत दोस्तियत महसूस होती है। अब दोस्तियत ऐसा लफ्ज़ है जो कि बिल्कुल गलत है, किसी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। इसी तरह काफ़िया बंदी यानी क्लैंग एसोसिएशंस, इसमें शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ गुफ्तगू करते हुए ऐसे लफ्ज़ों को एक साथ जोड़ता चला जाता है जिनका मानवी लिहाज से एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन सिर्फ हम आवाज़ होने की वजह से वो उन लफ्ज़ों को आपस में जोड़ता चला जाता है। मसलन अगर उससे पूछा जाए कि आपका हाल कैसा है, तो वो कहेगा कि मेरा हाल ठीक है। उसके बाद वो ये कह सकता है कि हाल, चाल, टाल, ढाल, माल वगैरह ठीक हैं। शिज़ोफ्रेनिया की दूसरी इलामत है इदराक का खलल यानी वहम। इदराक से मुराद है कि अपने इर्द गिर्द के हमारे इर्द गिर्द जो मुहिजात मौजूद हैं उनको मानी पहनाना और उनके मतलब को समझना। जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप इसके मतलब को समझ रहे हैं। इसी तरह आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, आप उनको देखते हैं और समझते हैं और आप उनको पहचानते हैं कि ये क्या है और कौन है। गलत इदराक को वहमा कहा जाता है। शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ अक्सर वहमों का शिकार होते हैं। मसलन वो ऐसी आवाज़ें सुनते हैं जिनको कोई दूसरा नहीं सुन सकता, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि उनको ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। मसलन वो ये शिकायत कर सकते हैं कि उनको ऐसी आवाज़ें आती हैं जो उनको डांटती डपटती हैं, उनको लान तान करती हैं या उनके अफ़ाल और किरदार पर कमेंट्री करती हैं या उनको मुख्तलिफ़ कामों को करने का हुक्म देती हैं वगैरह। ये समई वाहमे होते हैं, यानी जिनका ताल्लुक़ सुनने की हिस्से से है। हकीकत में ऐसी कोई आवाज़ें नहीं होती। ये शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ के दिमाग की अपनी पैदावार होते हैं और ये दिमाग की ख़राबी को ज़ाहिर करते हैं। इस तरह बसरी वाहमे भी हो सकते हैं। बसरी वाहमों में शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ को ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं या ऐसे लोग नज़र आते हैं या ऐसी मखलूक़ात वग़ैरह नज़र आ सकती हैं जो उसके अपने जहन की पैदावार हो सकती हैं। मसलन वो ये कह सकता है कि मुझे कोई शख्स नज़र आता है जो मेरे साथ आके बातें करता है, या वो ये शिकायत कर सकता है कि कोई बला, कोई जिन, परी, भूत वग़ैरह उसके ऊपर हमला कर रहा है वग़ैरह। ये सब कुछ भी जो वो देखता है यह हकीकत में नहीं होता, बल्कि उसके अपने जहन की पैदावार होती है और ये असल में वाहमा होता है। सूंघने के हिस्से मुतल्लिका और चखने के हिस्से मुतल्लिका वाहमे भी हो सकते हैं। मसलन मरीज़ ये कहे कि मुझे फ़लाँ जगह से एक अजीब खुशबू या बदबू आ रही है,
جو کہ عام لوگوں کو نہیں آتی، یا وہ یہ کہے کہ مجھے مطلب ذائقہ ایسا محسوس ہوتا ہے جو عام لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، مثلا وہ سادہ پانی کو کہے کہ یہ کڑوا ہے یا نمکین ہے وغیرہ۔ تو طالبات، ابھی ہم نے 2 علامات کے بارے میں پڑھا ہے، سوچ کا خلل اور ادراک کا خلل یعنی وہم میں۔ اگلی علامات انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ڈسکس کریں گے۔